Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui menghidupkan ilmu, yaitu ilmu tauhid, kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah menolong terhadap kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واسم الله قدر السلام والشمعية عبد القادر الجيلاني وسمت كبر الرفاعي وسمت فتاوي الرفاعي وسحيات الخرون وجميع أولياء تسعة الكمنجاتي. Wasmaila Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahmatullah alaih. Wa qaddasallahu sirrahu bisyaulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وأستاذنا خصوصا جميع أساتذتنا الذين علمونا علما نافع ونفعنا الله بهم وبعلومهم وأمتنا ببركاتهم في الدارين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya dalam musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi asrari rohaniyatihima fid dharaini. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا
وأستاذنا وأستاذ أستاذنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا أبوينا في هذا المجلس الأحياء والأموات ولشفائهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله ولشفائهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama 'alaika awwalan bil ijadi wasaniyan bitawalil imdadi. An'ama telah memberikan nikmat, Allah telah memberikan nikmat 'alaika atasmu. Awalan di dalam permulaannya bil ijadi dengan mewujudkan. Pertama, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu nikmat diwujudkan. Seandainya Allah tidak mewujudkan kita melalui sifat wujudnya, maka kita akan terus-menerus tidak ada. Ya enggak punya apa-apa, ya enggak memiliki apa-apa, ya enggak berupa apa-apa. Dengan sifat kedermawaannya Allah, dengan sifat sempurnanya Allah, dengan sifat wujudnya Allah, yang tadinya kita tidak ada oleh Allah diwujudkan. Awal kita adalah berupa wujud sperma bagi keturunan Nabi Adam. Bagi Nabi Adam sendiri wujudnya diawali dibikin dari tanah. Setelah Allah mewujudkan wasanian dan di dalam yang kedua bitawalil imdad, Allah memberikan nikmat atasmu dengan bertubi-tubinya kenikmatan, bertubi-tubinya pertolongannya Allah yang terus menerus sampai
Karena banyaknya pertolongannya Allah atau nikmatnya Allah yang berupa nikmat imdad ini, sampai-sampai manusia itu nggak kerasa. Nggak kerasa kalau mata kita ini berkedip, ini yang ngedipkan Allah itu nggak kerasa. Telinga kita mendengar, yang menciptakan pendengarannya itu Allah, itu seolah-olah ya nggak kerasa, seolah-olah itu alami aja. Kebanyakan orang dilupakan dari nikmat Allah. Perasaannya Allah kurang olehnya ngasih nikmat. Fa idza alimal abdu an ibtida'a wujudi minallah. Ketika seorang hamba mengerti bahwasanya awal wujudnya ini dari Allah. Seluruh alam semesta ini diawali dengan ketiadaan. Melalui sifat wujudnya Allah dikun, fayakunu, maka terwujud manusia, jin, malaikat, binatang, alam semesta ini. Wadawama wujudi kadzalik, dan kekalnya wujudnya seorang hamba itu juga sama dari Allah, yang mewujudkan awalnya Allah, yang melanggengkan wujud supaya bisa lestari juga Allah. Seandainya nggak ada pertolongannya Allah, nggak ada namanya nikmatul ijad wal imdad, maka kita nggak akan ada. Alima anal faqatahu datiyatu, maka dia mengerti bahwa sesungguhnya kemelaratannya itu adalah kemelaratan yang asli. Fakoh datiyah itu kemelaratan yang asli. Yang dimaksud kemelaratan asli itu bagaimana? Yang dimaksud kemelaratan asli itu, kita ini memang tidak diawali dengan kepunyaan sama sekali. Melarat asli, nggak punya apa-apa. Berarti seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sebenarnya total milik Allah. Jasadnya milik Allah, rohnya milik Allah, hidupnya milik Allah, bumi yang kita pijak milik Allah, langit beserta isinya milik Allah, bumi beserta kandungannya milik Allah, oksigen yang miliknya Allah. Sebenarnya semuanya itu miliknya Allah. Karena manusia ini dilupakan, lupa terhadap nikmat itu namanya kufurun nikmat, kufur terhadap nikmat. Kufur itu artinya terdinding, hatinya lupa kepada zat yang memberikan kenikmatan itu. Padahal setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita terus-menerus butuh kepada nikmat Allah itu. Yang lupa itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat, terdinding dari kenikmatan, lupa yang ngasih nikmat itu Allah. Sementara di kalangan masyarakat umumnya yang namanya nikmat itu ya kalau Allah ngasih rezeki duit, gajian, punya rumah, itu baru nikmat. Yang lainnya enggak. Itu nikmatnya orang awam, orang yang ketutup mata hatinya. Jika hal itu terjadi terus-menerus, orang itu lupa kepada Allah. Ini jelas oleh Allah diancam. La in kafartum inna adzabila syadid. Jika kamu mengkufuri nikmatku, niscaya siksaku itu sangat. Seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah nanti akan ditanyai. Makanya orang-orang yang ngaku itu miliknya nanti dimintai pertanggungan jawab. Sebelum kita dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti, mulai sekarang sudah kita kembalikan dalam hati. Jangan nanti nunggu ditanyai. Kalau kita ngaku-ngaku sesuatu itu yang bukan miliknya kita akui, nanti akan diuji oleh Allah. Kullu mudda'in mumtahan. Tiap-tiap orang yang ngaku-ngaku itu akan diuji. Ngaku-ngaku punya anak, akan diuji melalui anaknya. Ngaku-ngaku punya istri, diuji melalui istrinya. Ngaku-ngaku punya harta benda,
diuji melalui harta bendanya. Ngaku-ngaku punya ilmu, diuji melalui ilmunya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan semuanya ini dikembalikan kepada Allah. Memang awal wujudnya dari Allah, yang mengekalkan wujudnya juga Allah. Wa annahu la ghinalahu annahu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak punya kekayaan sama sekali dari Tuhannya. Hanya istilah aja, ini rumahku, ini mobilku, ini anakku, ini istriku. Itu istilah. Itu namanya majas. Majas itu bahasa pinjaman, bahasa memakai bahasa yang tidak memakai makna aslinya, itu namanya majas. Maka ada namanya majas lafzi, ada hakikat lafzi. Orang kafir ngomong ini rumahku, ini mobilku, ini istriku, ini anakku. Ini namanya hakikat lafzi, hakikat yang dilafatkan. Memang orang kafir itu ketika ngomong ini rumahku, hatinya ya rumah saya juga. Mobilku, mobil saya. Sawahku, sawah saya. Hatinya sama ucapannya sama. Padahal kata Allah, walillahi ma fis samawati wal ardh. Hanya milik Allah apa saja yang ada di langit, di bumi, termasuk ya rumah, ya anak, ya istri, ya apapun. Milik Allah. Karena semuanya itu milik Allah, maka Allah digelari Al-Malik. Artinya zat yang maha memiliki. Kalau kata-kata maha memiliki, nggak ada kepemilikan kecuali kepemilikannya. Kalau orang mukmin mengatakan ini rumahku, ini mobilku, ini anakku, ini hartaku, itu namanya majas. Orang mukmin hanya ucapannya aja rumahku, hatinya milik Allah. Hatinya terus-menerus milik Allah. Karena di dalam segala sesuatu itu ada yang namanya fa'il hakiki. Fa'il hakiki itu seorang mukmin mengitikadkan la fa'ila illallah. Gak ada yang mampu berbuat secara hakikatnya kecuali Allah. Umpamanya ucapan saya berjalan. Saya berjalan. Itu hatinya orang mukmin harus bagaimana? Hatinya orang mukmin Allah menjalankan saya, bukan saya yang berjalan. Hatinya Allah yang menjalankan. Melihat pohon tumbang, hatinya orang pohon tumbang, seolah-olah yang tumbang pohonnya, tapi maknanya adalah Allah menumbangkan pohon. Tanpa izin Allah, pohon itu tidak akan tumbang. Apapun yang kita lihat, hatinya Allah, Allah, Allah. Itulah yang dimaksud dzikir siri, dzikir yang tersembunyi. Ucapannya jadi dzikir, hatinya jadi keimanan. Itu namanya orang hidup di dunia nggak terdinding sama dunia. Nah, sementara kita mengatakan yang jalan saya, hatinya juga saya. Gitu ya. Padahal apakah ada di alam semesta ini bergerak tanpa Allah? Apa ada terjadi di alam semesta ini tanpa izin Allah? Enggak ada. Makanya dikatakan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang kafir itu kafir. Ada kafir indah Allah, ada kafir indah nas. Kafir indah Allah itu kadang-kadang dohirnya Islam, tapi hatinya masih tidak kenal Allah. Itu namanya kafir indah Allah. Ada Islam indah nas, menurut manusia Islam, tapi menurut Allah belum diakui Islamnya. Makanya Islam kita perlu diislamkan kembali. Udkhulu fis silmi kafah.
Masuklah ke dalam agama Islam secara total. Jangan jasadmu aja, rohmu juga harus kamu Islamkan, hatimu juga harus kamu Islamkan, sehingga dohir sampai batin pasrah kepada ketentuannya. Iftikori pada wujudi karena butuhnya hamba setelah wujudnya. Bikuli waktu di dalam tiap-tiap waktu. Setelah Allah mewujudkan kita butuh supaya wujud itu lestari. Butuh terhadap nafas yang keluar masuk yang terus menerus. Butuh terhadap jantung agar dialirkan oleh Allah darahnya yang terus menerus. Butuh mata dikedipkan. Butuh anggota badan digerakkan. Butuh makanan, butuh minuman, nggak pernah lepas kepada Allah. Yang anehnya kita itu nggak pernah lepas butuhnya kepada Allah. Kadang-kala kita melupakan Allah. Makanya melaratnya manusia itu dafaqatu dzatiyah, melarat asli. Butuh kita kepada Allah, butuh yang terus-menerus. Nah, orang yang lupa terhadap kebutuhannya kepada Allah yang terus-menerus, itu namanya kafir. Maknanya kafir itu terbimbing hatinya dari Allah. Kafir itu maknanya hajibul. Ilal ini jadi butuh kepada beberapa bantuan al-mutawaliyati yang bertubi-tubi alai atasnya Allah. Kita tuh butuh bantuan yang bertubi-tubi kepada Allah. Seandainya Allah membiarkan nafas kita ini tidak bernafas berapa jam aja, kira-kira apa enggak? Tewas. Allah lupa nggak ngasih nafas setengah jam aja. Atau Allah lupa ketika kita membuka mata, Allah lupa nggak kedipin kembali, nggak tutup, melotot 1 jam. Ini untuk membuat tutup lagi, mungkin udah ratusan ribu habis, ya kan? Puskesmas nggak bisa ya, untuk bikin kedipan ini normal. Umpamanya dilupakan Allah ketika kita melek, Allah lupa, ya nggak mungkin. Makanya terus dibantu oleh Allah supaya mata itu kedap-kedip, nafas terus berjalan. Itu siapa yang masuk? Allah. Makanya orang itu loh kalau sampai nggak ingat nikmatnya Allah kok sampai ngeluh, apalagi mencela Allah, loh itu namanya celakanya orang celaka. Dalam bahasa Arab namanya asqal asqiya. Celakanya orang yang celaka. Orang ditolong nggak tahu diri, nggak tempe diri atau tahu diri, nggak tahu sejatinya dirinya. Kalau nggak ngerti sejatinya dirinya, ya nggak ngerti sejatinya Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal sejatinya dirinya, kalau seluruh nikmat itu semuanya dari Allah, mengenal kalau dirinya itu faqatu dzatiyah, nggak punya apa-apa. Kok punya apa-apa? Pasti apa-apa itu miliknya Allah. Minha ma yakunu kutan li sabahi. Sebagian dari nikmat-nikmat itu Allah membuat kekuatan li sabahi untuk jisimnya. Takunu bi binyatuhu, yang jasadnya bisa berdiri. Ada namanya kekuatan jisim, kekuatan jasad. Allah ngasih pasokan makanan, minuman. Makanan yang kita makan itu memangnya itu alami gitu. Siapa yang menumbuhkan padi yang kita makan? Nasinya tiap hari. Allah. Dalam surat Waqiah Allah mengatakan, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kamu sekalian yang menanam? Apakah kami Allah yang nanam? Jawabannya yang nanam Allah. Kita itu hanya sekedar menancapkan saja. Bumi dikasih kehidupan oleh Allah. Yang numbuhkan Allah, yang gerakkan ketika kita tanam siapa?
Allah yang menciptakan padinya, Allah yang menggerakkan tanam bisa nanam, Allah yang numbuhkan, Allah. Air yang kita minum begini ini kita nggak tahu air dari mana kira-kira. Ini air aqua. Ini bisa juga ini air yang ada di Gunung Lawu, bisa Gunung Salak, bisa juga mungkin. Karena rezeki saya yang nyampe sini, nanti kalau udah saya minum rezeki saya. Allah sebenarnya mengirim, tapi secara syariatnya lewat manusia. Lalu manusia itu digerakkan oleh Allah. Makanya ketika kita minum nggak boleh lupa Allah, minimalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fawal ajdar. Segala sesuatu yang kullu dibalik la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fawal ajdar. Tiap-tiap sesuatu yang mempunyai pengertian bagus, nggak dibacakan Bismillah, putus keberkahannya. Jadi kalau kita nggak baca Bismillah, putus berkahnya. Berkahnya apa? Berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita baca Bismillah, insya Allah minuman ketika masuk dalam tubuh kita itu menambah-nambah baik kita. Namanya barokah. Jangan kayak keyakinannya orang-orang komunis semuanya alami, nggak ada hubungan sama Tuhan. Kalau aquati seperti beberapa makanan pokok, ini semuanya yang ngirim itu Allah loh. Kadang-kadang kita makan kurma itu yang nanam orang Arab, rezeki kita yang nyampe. Gak tahu prosesnya sampai berapa bulan nyampe ke mulut kita itu. Siapa yang gerakan? Allah. Kurma kadang-kadang makanan-makanan yang gak kita kenal dari negara mana gitu ya, dia nyampe. Apel yang dijual di Jalan Baru, Pasar Rebo itu apel Cina, itu dari Cina. Itu nggak bawanya kapan? Yang nanam orang sana, yang nikmati orang sini. Enak itu apel Cina, enak ya? Enak pupuknya tai babi. Yang asli itu ya apel Malang, itu produk sendiri, tai kerbau. Wa min ma yakunu kutar li maknahu. Jadi Allah mengirim supaya jasad ini bisa tegak dikirim makanan pokok. Sebenarnya Allah yang ngirim. Bukan alami. Hanya saja rezeki yang datang kepada kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Sesuai ukurannya masing-masing. Tampangnya orang ini gak layak kaya, ya kirimannya kecil. Orang ini tampang orang kaya, ya besar. Jadi sudah Allah yang ngirim. Yang robek mulut kita itu Allah. Pasti Allah tanggung jawab misi. Gak usah khawatir, anak saya makan apa. Yang robek Allah gak tanggung jawab, gak mungkin. Robek anak asli kan? Robek anak asli. Kok takut gak makan, itu keterlaluan. Orang kafir yang nggak ngakui Allah sebagai Tuhan aja oleh Allah dikirim makanan, kok kita ngakui Allah sebagai Tuhannya kok terlantar itu loh? Ya nggak mungkin. Itu loh. Hatinya itu harus luas, jangan gampang bersedih, gampang ngeluh, itu namanya pesimis. Apa pesimis? Memandang sesuatu dari sudut yang menyedihkan. Hatinya nggak bisa bangkit. Semangat. Wa minna ma yakunu kutan ma'nahu, sebagian dari nikmat-nikmat itu ada namanya nikmat kekuatan hati. Allah juga masuk kekuatan hati supaya hatinya itu terisi ilmu-ilmu keimanan. Waruhi dan rohnya kal imani seperti iman. Loh, kita dikasih iman oleh Allah itu nikmat loh. Kita di dunia ini hidup, hatinya dipasang iman oleh Allah, bisa mengenal yang punya hidup, itu nikmat yang besar. Dinamakan nikmat iman. Gak semuanya dikasih. Nikmat iman,
tauhid, itu nikmatnya roh, nikmatnya hati yang tingkatannya lebih tinggi daripada kekuatan jasad tadi. Wal ulumi dan beberapa ilmu. Allah ngajari kita ilmu sehingga dengan adanya ilmu itu ada perbedaan antara manusia dan binatang. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Seandainya nggak ada ilmu, maka niscaya manusia itu kayak binatang ternak, kayak sapi, kayak kerbau. Sapi makan, kita makan nggak? Makan. Sapi punya rumah nggak? Punya, namanya kandang. Kita juga punya rumah walaupun kontrak. Sapi kawin kan? Kawin kita, kawin. Sapi tidur, kita tidur. Sapi kita ya Yang bedakan apanya? Sapi ngaji nggak? Kita ngaji, sapi nggak ngaji. Ini bedanya. Sapi sholat, sapi nggak sholat, kita sholat. Kalau nggak sholat berarti yang ngomong bukan saya loh. Saya hanya berarti aja. Yang bilang sapi Mas Budi, kalau orang yang marah, jangan ke saya. Itu bedanya. Dia ibadah, kita enggak. Dia enggak ibadah, kita ibadah. Dia punya iman, kita enggak punya. Dia enggak punya iman, kita punya iman. Itu bedanya. Makanya binatang itu galak kayak apa, gesit kayak apa. Kalau melawan manusia biasanya kalah. Ada kelemahannya. Singa itu kan galak. Sama manusia kalau ketemu pawangnya ya dilus mukanya ya udah diam. Ular itu ya ada pawangnya ya kalah. Gajah itu gede kayak begitu kalah sama manusia. Kenapa? Karena manusia berilmu. Wal ma'arifi dan beberapa kemakrifatan, ilmu-ilmu makrifat, kita bisa mengenal hakikatnya segala sesuatu. Hidup di dunia, tapi hatinya kepada Allah. Itu yang terpenting. Jangan jasad kita di dunia, hatinya dunia juga. Padahal kita harus ke akhirat, harus ngadep sama Allah. Jangan menjadi jasad yang sia-sia. Jasad boleh di dunia, hati harus kepada Allah. Wa innal insana say'ani. Manusia itu mempunyai dua perkara. Yang pertama ruhun, punya roh, wa jasadun dan jasad. Manusia itu dirangkai dari roh dan jasad. Wal imdadul awali, pertolongan yang pertama. Wal imdadul awalu amunul mu'minin wal kafirin. Pertolongan yang pertama itu umum untuk orang mukmin dan orang kafir. Kalimatul ijab, seperti nikmat diwujudkan. Semuanya diwujudkan oleh Allah. Mau mendurakai Allah, mau enggak, mau sholat, mau enggak, semuanya dipasang rata-rata oleh Allah, diwujudkan. Semuanya dikasih makanan, dikasih minuman, itu nikmat. Jasad itu dikasih semuanya. Wasani khosun bil mukminin. Yang kedua nikmat roh itu khusus kepada orang-orang mukmin. Hanya orang mukmin yang dikasih iman, dikasih ilmu kemakrifatan, dikasih tauhid, dikasih Islam. Itu hanya orang-orang mukmin. Maka bersyukurlah. Istilah nggak makan sehari 2 hari, asal iman nggak lepas bersyukur kepada Allah. Saya walaupun nggak makan sehari 2 hari, saya nggak meninggalkan ibadah. Allah masih nolong, bersyukur. Melarat nggak masalah, asal keluarganya beribadah kepada Allah. Lah untuk apa kaya raya kalau sampai meninggalkan ibadah? Pada dasarnya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Jadi kalau ada orang yang ibadah kepada Allah, sedangkan Allah sudah nyiptakan, itu berarti menselisih terhadap fungsi diciptakannya manusia itu sendiri. Sumadakaro bahwa karena tijari mata kodama bikauli, kemudian Muslim menyebutkan sesuatu yang mempunyai kesimpulan atau uraian hikmah sebagaimana keterangan yang akan datang telah lalu. Fakotuka laka datiatun. Fakotuka laka datiatun. Merasa butuh atau melaratmu. Fakotuka laka terhadap dirimu itu datiatun asli. Melaratmu terhadap dirimu itu melarat asli. Itu makna sesuai lama. Melarat asli asalnya nggak berupa apa-apa, nggak punya apa-apa. Dalilnya surat Maryam itu yang kemarin. Lapor buka itu. Dalilnya yang kemarin itu. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayhi hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Sungguh Allah telah menciptakanmu dari sebelumnya wa lam taku syai'an. Sebelumnya kamu tidak berupa apa. Kita itu enggak berupa apa-apa, saya enggak punya apa-apa. Nah, sekarang punya apa-apa itu harus bersyukur masalahnya enggak punya. Fakotu kalaka datiyatu, melaratmu terhadap dirimu itu melarat asli. Aida sabata anna nikmatayil ijadi. Ijadi wal imdadi. Lazimani laka, lazimatani laka. Artinya ketika dua nikmat, yaitu nikmat diwujudkan dan nikmat diberi bantuan, lazimatani, tetap keduanya laka untukmu. Wa annaka fi dzatika adamun, dan sesungguhnya zatmu itu ada hukumnya, zatmu itu asalnya enggak ada. Sosokmu itu asalnya tidak ada, enggak berupa apa-apa, ya enggak punya apa-apa. Manusia itu hukumnya adam. Adam itu artinya tidak ada. Laulahu sekiranya tidak ada nikmat ijad wal imdad, seandainya Allah enggak mewujudkan kita dan enggak terus menerus menolong wujud itu supaya bisa terjadi, maka kita akan terus menerus tidak berwujud. Enggak ada, kosong. Makanya kata pepatah Jawa, orang itu harus ngerti yang namanya purwodeksino. Apa purwodeksino? Harus ngerti asal mula kejadiannya. Kejadiannya itu enggak ada, enggak punya apa-apa, enggak berupa apa-apa. Kok sekarang punya, ya tinggal bersyukur aja lah. Kalau hatinya mau berontak, mau protes, enggak mau syukur, cepat-cepat diperangi. Memang sifat ngeluh itu sifat manusia, tapi ngeluh terus-menerus sampai lupa nikmatnya Allah itu ya enggak boleh. Manusia ngeluh wajar, terus-menerus sampai lupa terhadap besarnya nikmat Allah itu ya enggak boleh. Atau sampai ngeluh ke bawah mati. Harus segera diobati melalui ngaji. Falfaqatu idadatiyatul laka. Melaratmu itu adalah melarat asli. Wal itiror lazimun. Butuhmu yang terus-menerus itu tetap kepada Allah. Diwujudika untuk wujudmu. Kita itu itiror. Itiror itu artinya butuh terus-menerus. Seandainya Allah meninggalkan satu aja dari nikmat yang ada dalam diri kita. Di bumi ini ditinggalkan satu nikmat, air aja di stop. Mata air dimatikan. Seluruh dunia nggak ada mata air, satu aja nikmat. Kira-kira sebulan, nggak sampai sebulan kali ya, 10 hari bumi ini udah ngering.
Nggak sebanyak-banyak airnya aja di stop. Kita butuh kepada Allah terus-menerus, butuh ditolong. Kita butuh nikmat yang namanya nikmatul ijad diwujudkan berupa makanan, minuman, pakaian, sandangan. Kita juga butuh pertolongannya Allah yang namanya nikmatul roh, nikmatul imdad yang berupa nikmat roh, butuh diisi oleh Allah hati kita iman, tauhid. Itiror, butuh kepada Allah yang terus-menerus, tidak bisa lepas. Coba seandainya jantung kita ini dihentikan, pompa darahnya, kita ke dokter supaya bisa punya jantung buatan, berapa? Mahal, cangkok kadang-kadang gagal. Jantung aja, belum yang lainnya. Nah, Allah itu memompa jantung kita setiap hari sehingga darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Di situ ada semacam-macam lah sel-sel tubuh yang terisi, berapa harganya. Dan kita nggak tahu menahu. Tanpa kita suruh sudah bereaksi sendiri. Nikmat yang besar itu masih nikmat kesehatan, belum nikmat yang besar lagi iman tauhid Islam. Ikhtiar jika ilal maula fiktidai wujudika. Butuhmu itu tetap terus menerus terhadap wujudmu kepada Tuhanmu di dalam awal wujudmu. Awal kita sperma. Inna ahadakum yusma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu 40 hari berupa sperma. Kemudian 40 hari lagi alakotan berupa segumpal darah. Sini nggak ada. 40 hari lagi berupa mudghatan segumpal daging. Sumayun fahu biruh, kemudian ditiup roh. Itu pertolongan Allah. Setelah ditiup roh maka daging dari bergerak-gerak, ada kehidupan. Fayu'maru ilail malak, maka malaikat diperintahkan untuk menuju kepada segumpal daging yang sudah ditiup roh. Fayutabu bi arba'i kalimat, ditulis 4 kalimat. Yang pertama bikadbi rezeki, ditulis rezekinya si A ini rezekinya nanti sebesar gelas. Walaupun ngebu nyari air seember disiram di gelas, yang masuk ya segelas itu. Ada orang rezekinya segede baskom, ada orang rezekinya segede ton. Kalau rezeki kita sebesar minyak angin gitu loh, walaupun usaha kemana-mana itu belum nyampe rumah ya udah habis minyak. Lo sampai ke luar negeri lo tetap aja pulang ya. Lo ketemu majikan yang jahat. Ya memang rezekinya sebesar minyak angin. Berusaha disiram seember ya yang masuk seminyak. Udah ditulis pikan rezeki. Wa amalihi amalnya, wa ajalihi ajalnya, sakiyun amsaidun celaka bahagianya sudah ditentukan oleh Allah. Loh, kalau celaka bahagia sudah ditentukan oleh Allah, kita itu hanya mendekat terhadap rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebagusan. Loh, kalau kita berbuat kebagusan, minimalnya itu dekati rahmat Allah. Loh, kalau dirahmati Allah, sekecil apapun amal kita pasti diterima oleh wa fi idamati alaika, dan di dalam mengekalkannya, kekalnya wujud atasmu. Wujud kita ini ditolong supaya bisa kekal. Dikasih oleh Allah beberapa pelindung. Dalam tubuh kita itu ada namanya kekebalan tubuh.
Siapa yang melindungi? Dilindungi oleh Allah. Ada organ-organ tubuh apabila memakan ini nanti akan bereaksi menjadi kekuatan ini sudah ada. Yang penting kita itu makan halal, makan aja, baca bismillah, insya Allah sudah diolah sendiri sama Allah. Syaratnya halal. Kalau haram bagaimana? Nah, kalau haram nanti daging yang haram itu dibakar dulu nanti di neraka, baru boleh masuk surga. Kullu lahmin nabata min syuhtin fanaru aula, kata Rasulullah. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, makan neraka lebih berat. Jadi orang masuk neraka itu sebenarnya membakar daging-daging yang haram. Kalau yang haram udah netral, udah bersih, baru dibawa ke surga. Lakin hadal itu ya fa'ala ghalibin nas. Akan tetapi sangat butuhnya kepada Allah yang terus-menerus ini sama atas kebanyakan manusia. Umumnya manusia yang nggak sadar. Nikmat Allah yang besar dia begitu itu umumnya orang tidak menyadari. Seolah-olah nggak ada apa-apa aja. Seolah-olah alami aja. Sehatnya bertahun-tahun, masuk rumah sakit seminggu, kadang udah susahnya minta ampun. Lama mana sama sehatnya? Ketika sehat, lupa. Ketika sakit, baru ya Allah. Rumah sakitnya deketi mati. Astagfirullahaladzim. Nanti saya kalau sembuh, mau sholat, mau ngaji. Baru, nunggu sakit dulu. Baru tahu nikmatnya sehat itu kayak apa. Oh ternyata orang bernafas itu enaknya begini ya. Dia nyadar ketika udah pilek. Ternyata nafas itu enak. Nah, ketika kita begini seolah-olah refleks aja, biasa aja, nggak terasa kan? Alami itu ya. Padahal kan nikmat dari Allah yang luar masukkan Allah. Orang makan enak setiap hari nggak terasa. Tapi ketika sariawan, hanya seminggu aja, baru terasa. Oh ternyata ketika sariawan mulut sehat itu enak. Sariawan baru merasakan betapa besarnya nikmat orang yang ada sariawan. Jadi cara Allah mengingatkan nikmat itu kadang-kadang nikmatnya dicabut dulu biar ingat. Kalau bisa kita jangan nunggu dicabut. Sebelum dicabut, udah kita kembalikan kepada Allah, merasa bukan milikku. Wa yaquluna anhu, kebanyakan manusia yang lupa dari nikmat-nikmat tadi itu. Yang banyak yang ngeluh. Idza damat alaihim sihhatu abdanihim, ketika kesehatan badan mereka itu kekal atas mereka. Ketika badannya sehat terus-menerus, lupa. Makanya Allah kadang maksa sakit, biar ingat sakit itu sifat manusia, sehat itu sifat Allah. Ketika manusia itu sakit, itu sifatnya Allah dicabut dari manusia itu sendiri. Akhirnya nggak berdaya, ditunjukkan ketidakberdayaannya. Biar Allah minta tolong kepada yang punya kekuatan, yang punya kesehatan. Makanya doanya Allahumma anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma anta syafi, ya Allah, Engkau adalah sang penyembuh. La sifaa illa sifauka, enggak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Sifaan la yughadiru saqaman, penyembuhan yang enggak terjangkit lagi penyakit. Kalau minum obat baca itu. Jadi enggak meyakini yang menyembuhkan itu obatnya, tapi Allah yang punya nama Asy-Syafi. Orang ini kalau nggak ngaji tauhid minum obat bisa jadi kufur. Dia lupa yang Asy-Syafi sang penyembuh itu Allah, dikiranya bodrek. Kalau nggak obat itu nggak sembuh. Orang sembuh, orang zaman dulu sembuh itu bisa pakai air, bisa. Orang sakit perut, kadang di osok-osok kunyit dia udah sembuh. Tapi yang menyembuhkan siapa? Ya Allah. Obat itu hanya perantara aja. Dokternya itu nyuntik, yang gerakkan siapa?
Ya Allah, karyawan yang bikin obat itu miliknya siapa karyawan? Ya milik Allah, karena dia bisa bikin tanpa Allah yang bikin. Ya semuanya kalau dia turut ya mesti Allah, nggak ada yang Allah. Itu namanya tauhid. Jangan sampai nggak Allah. Itu kalau dijelmakan namanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah ya yang nyukupi aku Allah. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baiknya wakil. Wa ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung. Wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong. Maknanya bagaimana? Merasalah cukup hatimu kepada Allah. Merasalah seluruh urusanmu cukup Allah yang akhiri. Merasalah seluruh masalahmu, problemamu, bencanamu Allah yang melindungi. Dan merasalah kelemahanmu itu yang nolong hanya Allah. Kalau diuraikan hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man wa kasrati amwalihim, dan banyaknya harta mereka. Karena hartanya banyak berlimpah-limpah, ya akhirnya lupa. Bapak ada orang yang gak lupa hartanya banyak berlimpah-limpah. Ada. Siapa? Nabiullah Sulaiman. Makanya kalau diberi kekayaan, ingatlah kayanya Nabiullah Sulaiman. Walaupun kaya kayak apa Nabiullah Sulaiman itu nggak pernah meninggalkan ibadah, nggak pernah meninggalkan sholat. Padahal kaya ya. Oh saya nggak sholat karena sakit. Loh Nabi Yakub itu, Nabi Ayub itu sakitnya sampai berbulan-bulan sampai harta habis, kulitnya digerogoti. Nabi Ayub tetap ibadah kepada Allah. Apa alasannya? Oh saya ngurusi negara. Saya ini karena caleg, dulunya jadi caleg, sekarang sudah menjadi apa? Sudah duduk di DPR. Sempat mengaji, nggak sempat bersolat. Loh Nabi Yusuf itu Perdana Menteri Pangan. Dia nggak meninggalkan ibadah. Alasan apa? Karena melarat nggak punya apa-apa. Nabi Isa itu paling melaratnya orang. Kalau tidur bantalnya batu, alasnya tanah, nggak pernah nimbun makanan. Paling melarat Nabi Isa. Nggak pernah meninggalkan ibadah. Mau alasan apa? Nggak ada alasan, udah ada contohnya di dalam sejarahnya para nabi supaya orang nggak lari. Kan ada orang itu lagi sibuk terus. Nabi Yusuf itu Menteri Pangan, ketika itu larang pangan ngurusi orang senegara. Nggak ada alasan nggak sholat. Kaya sholat, melarat sholat, sakit sholat, sibuk ya sholat. Fayagibuna hinaitin an sifatihim adatiyah. Fayagibuna, maka hal ini samar terhadap mereka dari sifat mereka yang asli. Biasanya orang itu kalau dipasok kesehatan yang terus-menerus, dipasok harta yang terus-menerus, akhirnya lupa terhadap sifatnya sendiri. Makanya kadang-kadang Allah itu ngasih usaha dia bangkrut sekali-kali. Itu ya. Kalau nggak pernah bangkrut, ya sudah lupa kepada Allah. Oh kadang masih bangkrut aja, ibadah masih malas. Wa Allah ya lupa dari Tuhan mereka, lupa yang ngasih itu Allah. Fayuridu alaihim asbabal itirar. Maka Allah ketika mereka itu lupa mengirim atas mereka beberapa penyebab itirar, butuh kepada Allah yang terus-menerus. Akhirnya dibikin bangkrut, dibikin sakit, dibikin nggak berdaya. Supaya apa? Liyudzakirahum, supaya untuk Allah liyudzakirahum, untuk mengingatkan mereka. Tujuan Allah untuk mengingatkan mereka biar sadar bahwa yang mereka miliki itu
sebenarnya bukan miliknya. Harta yang kita miliki bukan milik kita. Nyatanya suatu saat juga akan berkurang. Sehat juga bukan milik kita. Nyatanya suatu saat sakit. Kalau milik kita kan sehat terus. Hidup bukan milik kita. Nyatanya suatu saat dia mati. Kalau semua milik Allah, nggak ada jalan tidak ingat kepada Allah. Ingatlah sifat kita itu adalah faqatud dzatiyah, artinya melarat yang asli. Jika sekarang kita memiliki sesuatu, ingatlah itu bukan milikmu. Segera hatinya mengembalikan diri kepada Allah sebelum nanti di akhirat dimintai pertanggungan. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada yang bertanya. Kalau ada yang merasa nggak asli melaratnya ini. Ya, silakan nanya. Itu sebenarnya makna dari konsentrasi. Jadi konsentrasi itu hatinya diheningkan kepada Allah sampai dirinya hilang. Bagaimana supaya dirinya hilang itu memandang sampai dirinya itu nggak punya apa-apa ya nggak berubah apa. Ini namanya konsentrasi. Nanti kalau sudah nggak punya apa-apa, semuanya udah milik Allah, itu namanya udah melarat. Kalau melarat nanti ditanyain nggak kira-kira? Ya udah nggak punya. Yang ditanya itu yang punya itu nanti. Nah sekarang cepet-cepet dikembalikan kepada Allah. Tanyai jasad udah nggak punya, semua udah milik Allah. Rohnya milik Allah, ibadahnya milik Allah, ilmunya milik Allah. Ya sudah, masuk surga bighairi hisab. Wallahu a'lam. Sudah, kalau ada yang tanya kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita bisa menggapai ilmu ma'rifatillah bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina sayyidina rasul ajmain. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bima salaka min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mohon kepadamu permohonan yang Nabi Muhammad pernah bermohon kepadamu. Wa na'udzubika bima sta'adzaka min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu perlindungan yang Nabi Muhammad pernah berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika minal faqri ila ilaik. Ya Allah, saya berlindung dari kemelaratan kecuali melarat kepadamu. Wa minadz-dzulli lalak, saya berlindung dari kehinaan kecuali hina di hadapanmu. Wa minal khaufi la minka, saya berlindung dari ketakutan kecuali takut kepadamu. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa alana min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna minasy syuhada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berbahagia, yang diterima amalnya. Wa la taj'alna minasy syuhada'a asqi'il mardudin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami orang-orang yang celaka, yang tertolak amalnya. Waj'alna minal aghniya'i syakina la ni'amika qaliliyah wa kasiriyah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya, yang mensyukuri terhadap sedikit dan banyaknya nikmat-Mu. Wa la taj'alna minal fuqara'il ladzina yakfuruna la ni'amika qaliliyah wa kasiriyah. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang melarat, yang mengkufuri terhadap sedikit dan banyaknya nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.